नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपनको स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी आमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। प्रबल तातीरु मिलिब त्राही। आजिठु बदलिब पागर मिजाज। काल बैशाखी वर्षा नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग। उत्तर ओडिशा और एहार संलग्नवर्ती पश्चिमबंग अंचल देई एक घूर्णिबलय रहिछि। फलरे बंगोपसागररु जलीय बाष्प राज्य को प्रवेश करिवो, जहा काल बैशाखी वर्षा करिबारे सहायक हेबो। आजिठारु 9 तारिख जाए राज्य रे विशेष प्रभाव रहिबा नै अलर्ट जारी कला पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज पई 23 जिल्ला रे घड़घड़ी बिजुली सह हालुका वर्षा नै अलर्ट जारी होईछि। आसंता काली एहार सर्वाधिक प्रभाव देखिबाकू मिलिबो। सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज और बालेश्वर रे प्रबल वर्षा नै ऑरेंज अलर्ट जारी होईछि। एही 4 जिल्ला रे 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन सह झड़ वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एहा सहित 22 जिल्ला को काल बैशाखी वर्षा नै येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 9 तारिख रे उत्तर ओडिशार किछि जिल्ला रे रहिबो हालुका प्रभाव। कांग्रेस सांसद इमरान मासूद अमेरिका एवं इस्राएल सहित ईरानर युद्ध तथा एहार फलस्वरूप गैस सिलिंडर मूल्य वृद्धि को नहीं केंद्र सरकार को कड़ा समालोचना करिसेंती। से अभियोग करिसेंती भारतर वैदेशिक नीति दुर्बल हेउछि एवं देश अंतर्जातीय स्तर रे एक स्वाधीन मत बजाय रखि पारु नाही। से जुक्ति देइछंती जदि भारत ईरान सहित दृढ़ संपर्क बजाय रखिथांता तेबे देश अनेक रणनैतिक एवं आर्थिक लाभ पाई पारिथांता। ईरान भारतर एक दीर्घकालीन बंधु, किंतु सेही संपर्क बजाय रखिबा परिवर्ते सरकार अमेरिका सहित मेंट करिबाकू बाछिथिले। जदि भारत ईरान सहित दृढ़ संपर्क रे बजाय रखिथांता तेबे एहा चीन परि आंचलिक वाणिज्य एवं शक्ति पई नूतन रास्ता खोली पारिथांता। मध्यप्राच्य युद्धर प्रभाव पाकिस्तान उपरे पड़िछि। पाकिस्तान रे पेट्रोल और डीजेलर मूल्य 55 टंका वृद्धि पाइछि। शुक्रवार विलंबित राति रे 3 जन केंद्रीय मंत्री एही दर वृद्धि नै घोषणा करिसंती। वर्धित मूल्य मार्च 7 तारिख मध्यरात्रि परे कार्यकारी हेबाकू थिबा बेले इंधन किनिबा पई पाकिस्तान रो पेट्रोल पंप गुड़िकरे लंबा धाड़ी देखिबाकू मिलिछि। मूल्य वृद्धि परे पाकिस्तान रे पेट्रोल मूल्य लिटर पिछा 321.17 पाकिस्तानी टंका, पीकेआर और हाई स्पीड डीजेलर मूल्य लिटर पिछा 335.86 पीकेआर रे पहुंचिछि। मूल्य वृद्धि खबर प्रचारित हेबा मात्रे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भली प्रमुख सहर रे लोकमाने मध्यरात्रि रु पेट्रोल किनिबा पई धाड़ी लगाइछंती, जहा फल रे शह शह मीटर लंबा धाड़ी देखिबाकू मिलिछि। मालकानगिरी रे थमुनी मंडी जंत्रणा। MV11 राजरास्ता रे धान रखी रास्ता अवरोध कले चासी। फल रे मालकानगिरी बालीमेला चित्रकोंडा रास्ता रे यातायात प्रभावित होईछि। सिंधीमाल और गौड़गुड़ा पंचायत चासी राजरास्ता रे धान बस्ता रखी रास्ता अवरोध करिसंती। गत 1 मास धरी धान उठी नथिबा अभियोग करिसंती चासी। एपरिकी टोकन अवधि सरिबाकू आसिलानी, जाहाकू नेई तातिछंती चासी। MV11 मंडी रे 10,000 क्विंटाल धान रहिथिबा बेले धान उठा जाय नाही। हाईवा धक्कारे 3 आरोही मृत। पाहाड़ा थाना अंतर्गत अनंतपुर छकरे घटिछि दुर्घटना। बाइक रे 3 युवक नियाली रास्ता रे जाउथिबा बेले एक हाईवा समस्तंकु चापी देइछि। घटनास्थल रे पहाड़ पुलिस पहुंची मृतदेह जबत करिबा सह व्यवच्छेद लागि पठाइछि। बाइक नंबर को अनुसंधान करी पुलिस आरटीओ रेकर्ड रे थिबा मालिकंक सह जोगाजोग करिथिला। गाड़ी मालिक बहुदिन पूर्वरु बाइक बिक्री करि देइथिबा पुलिस को कहिथिले। फल रे एजाय मृतकंक परिचय मिली पारि नाही। सोशल मीडिया रो बहुल व्यवहार पिलांक मध्य रे देखिबाकू मिलुछि, जहाकू नै विभिन्न देशर कटकणा मध्य लगाइछंती। एहारी भितरे भारतर प्रदेश राज्य भावे कर्नाटक 16 वर्षरु कम बयसर पिला सोशल मीडिया व्यवहार उपरे कटकणा लगाइबाकू जाउछि। विधानसभा रे बजेट भाषण रे एनै घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। बेंगालुरु परि आईटी शहर थिबा राज्य रे सोशल मीडिया उपरे लागिबो कटकणा। बजेट भाषण रे एनै बड़ घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। राज्य रे 16 वर्ष को कम पिलांक सोशल मीडिया व्यवहार उपरे कटकणा लागिबो। एथिपई सरकारी स्तर रे प्रस्तुति आरंभ होईछि। विधानसभा रे बजेट उपस्थापन करी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कहिसंती एपरि करिबारे से देशर प्रथम मुख्यमंत्री होईछंती। पिलांक उपरे मोबाइल व्यवहार रो कुप्रभाव को रोकिबा उद्देश्य रे एही निष्पत्ति निया जाईछि। तेबे एहाकू आईन किपरि कार्यकारी कराजिबो से नै सरकारक पक्षरु कोनोसी स्पष्ट सूचना दिया जाय नाही। एही पदक्षेप को नै भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया सामना को आसीबारे लागिछि।
ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପିଲାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଇରାନକୁ ଚୀନ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ତଥା ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଚୀନ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତେହେରାନର ଘାତକ କ୍ଷମତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରୁଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସହଭାଗିତା ଆଉ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଚୀନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଇରାନକୁ ଆମେରିକା ତଥା ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ପୁଲିସ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲର କୁମଡ଼ିହ ଓ କୋଲବୁଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଥିବା ସୂଚନା ପାଇଁ ଯବାନମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଲଗାତାର ଗୁଳିଗୋଳା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦିନକ ତଳେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଡିଜିଚାଇମ୍ସା ଗସ୍ତରେ ଆସି ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏଭଳି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଖବର ଆସିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଟାଣି ନେଇ ଫେରାର ମାରିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନାରୀପଡ଼ାର। ମହିଳା ଜଣକ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଇକରେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ଚେନ୍ ଟାଣିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ମହିଳା ଜଣକ ପଡ଼ିଯାଇ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଲୁଟେରା ବାଇକରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଛୁ ମାରିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଆସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମହିଳା ଜଣକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଇକରେ ଲୁଟେରା ଆସି ବେକରୁ ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କହି ହେବନି। ଦୁର୍ନୀତି ନ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀ, କର୍ପୋରେଟର, ମେୟରମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ୟୁଏଲବି ବୈଠକରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଯଦି କେହି ଦୁର୍ନୀତି କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବେ। ଖାରବେଳ ଭବନରେ ଚାଲିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, କର୍ପୋରେଟର, ମେୟରମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକରେ ବସ୍ତି ମୁକ୍ତ ସହର, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଦୋକାନ ନ ରହିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବସ୍ତି ହଟାଇ ସରକାରୀ ଗୃହ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ପୋର୍ଟାଲର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ। ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 40 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ଥ ଫାଟିଆଁ କଲାଣି। ଭୋଜନାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ବାହାରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଧରମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ ଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ସରକାରୀ ଦଳର ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ସାଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର କରିବା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଧରମପୁର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଥିବାବେଳେ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବେ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ଫେଜରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ନୂତନ ଭାବେ ମାସେ ହେବ ଏକ ଭୋଜନାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ମାସେ ନ ବିତୁଣୁ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି କଇଁଛ। ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 114ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେବୀ ମୁହାଣରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ଶିବିର ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷିତ ସେଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କମୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଚେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ହାଚେରୀ ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅଣ୍ଡାଦାନ କରୁଥିବା ପରିବେଶବିତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ନଦୀର ପାଣି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ି ଝରଣା। ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ କଲବଲ ହେଲେଣି।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ବ୍ଲକ ମୁକୁନ୍ଦପୁର, ନୂଆଗାଁ, ଲଣ୍ଡା, ଜୁଆଳି, କର୍ଣ୍ଣଳି, କେନ୍ଦୁପଦର ଆଦି ଅନେକ ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା। ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ନଦୀର ଦୂଷିତ ପାଣି ହେଉ କି କୂଅରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ସାଆବା, ବଳରାମପୁର, ମଛାକୋଟ ଓ ବାହାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଉପାନ୍ତ ଗାଁରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ଦରଡାବିଲି ଗ୍ରାମର ନୂଆସାହି ଓ ହରିଜନ ସାହିରେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଲୋକେ ଋଷୁକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ପାଣିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଅନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର। ଆମେରିକା ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $90 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଉଭୟ 30 ମାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ ଏବଂ WTI ପୂର୍ବରୁ 30%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇସାରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି $100 ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ବିନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପରି କାମ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବଜାରର 20%ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ବିବାଦ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି TMCକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ବିଧାନନଗରରୁ ଗୋସାଇପୁରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କମ୍ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟିମ୍ସିକୁ ସାନ୍ତାଳ ସଂସ୍କୃତିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟା। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଶକ୍ତିକରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ସମସ୍ତେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର TMC ସରକାର ସତରେ ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାର ଦାୟୀ। ଏହା ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ଯେ ସାନ୍ତାଳ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭାରତରେ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମର ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମର ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 853 ଟଙ୍କାରୁ 913 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଦର ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ବିମାନ ଏବଂ ହୋଟେଲ ଭଡ଼ା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ T20 ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ 400% ବୃଦ୍ଧି ଦର। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୁଜରାଟ ହୋଟେଲ୍ସ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟସ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ନରେନ୍ଦ୍ର ସୋମାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ T20 ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ଚାହିଦା କାରଣରୁ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା 300ରୁ 400% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 5,000ରୁ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରୁମ୍ ଏବେ 15,000ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରାଭେଲ ପୋର୍ଟାଲ ଅନୁଯାୟୀ ସିନ୍ଧୁ ଭବନ ରୋଡରେ ଥିବା ତାଜ ସ୍କାଇଲାଇନରେ 2 ଜଣିଆ ଡିଲକ୍ସ ରୁମ୍ ରବିବାର ରାତି ପାଇଁ 2.01 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 36,000 ଟଙ୍କା GST ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଏହା 9,000ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 20 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ITC ହୋଟେଲ୍ସରେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ପ୍ରାୟ 20,950 ଟଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଭଡ଼ା 6,000ରୁ 8,000 ଟଙ୍କାରୁ ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ।